ओके नमस्कार विद्यार्थीओ स्टार्ट करिए आज આપણે આ ચેપ્ટરનો બહુ જ બ્યુટીફુલ ટોપિક એક્ઝામમાં આવવાના ચાન્સીસ મેક્સિમમ છે। ટોપિકનું નામ છે વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે શું। લખજો જોડે જોડે વિદ્યુત ડાયપોલ એટલે શું। અને આપણે આ વિદ્યુત ડાયપોલનો એસઆઈ એકમ પણ જાણવાનું છે। बेटा डाय एटले शुं थाय डाय एटले बे। तो विद्युत डायपोलनी व्याख्या ए रीते आपवामां आवे छे एकबीजाथी लखो एकबीजाथी अमुक चोक्कस अंतर केटलुं ए 2a आपणे फिक्स करेलुं छे 2a। जरूरी नथी के 2a ज होय गमे ते होई शके पण कोई एक फिक्स करवानुं हतुं એટલે આપણે અહીંયા 2a फिक्स करेलुं छे। तो एकबीजाथी अमुक अंतरे रहेला बे समान अने विरुद्ध प्रकारना विद्युत भारो बे समान अने विरुद्ध प्रकारना तो बे समान उभा रहो कैमेरानी बहार तो नहीं गयो ना देखाय छे समान अने बे विरुद्ध प्रकारना विद्युत भारो क्यू अने माइनस क्यू। तो जो मूल्य में समान पण विरुद्ध प्रकारना छे क्यू अने माइनस क्यू नी रचना ने विद्युत डायपोल कहे छे। तो आ विद्युत डायपोल एक बहु मोटी तोप नहीं। तो विद्युत डायपोलनी अंदर एक बाजू जेटलो धन वीजभार होय एक बाजू एटलो ज ऋण वीजभार होय अने बंनेने एकबीजाथी कंईक चोक्कस अंतरे मूकेला होय अने ए जे रचना तैयार थाय तेने विद्युत डायपोल कहे छे। जो हूँ तमने लोकोने दोरीने समजावुं तो अहींया दाखला तरीके माइनस क्यू वीजभार होय अहींया प्लस क्यू वीजभार होय अने आ बंने वच्चेनुं जे अंतर छे आ बंने वच्चेनुं अंतर 2a लई लेवामां आवे तो आ जे रचना तैयार थई तेने कहेवामां आवे छे बेटा विद्युत डायपोल। बस आने विद्युत डायपोल कहे छे। पण विद्युत डायपोलमां विद्यार्थीओ भूल शुं करे छे कि सर अहींया 5 क्यू विद्युत भार होय अहींया 2 क्यू विद्युत भार होय तो चाले ना। हालांकि ये डायपोल तो कहेवाय पण ते आपणा कामनो नथी। આપણે કેવા ડાયપોલની સ્ટડી કરવાની છે કે જેમાં બંને બાજુ વિદ્યુત ભારોનું મૂલ્ય સરખું હોય પરંતુ તે વિરુદ્ધ પ્રકારના હોય અને તેમની વચ્ચેનું એક ચોક્કસ અંતર 2a ફિક્સ કરી દેવામાં આવેલું હોય। હા કે ના બોલો બેટા જલ્દી ખબર પડી? હા સર। તો હવે લખો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કોને કહેવાય। સૌથી અગત્યની ભૌતિક રાશિ જ આ છે विद्युत डायपोल मोमेंट कोने कहेवाय विद्युत डायपोल मोमेंट। ध्यान आपजो तो विद्युत डायपोल परना कोईपण एक विद्युत भार विद्युत डायपोल परनो कोईपण एक विद्युत भार अथवा परना कोईपण एक विद्युत भारनु मूल्य तथा तेमनी वच्चेना अंतरना गुणाकारने तथा तेमनी वच्चेना अंतरना गुणाकारने। तो विद्युत डायपोल परना कोईपण एक विद्युत भारनु मूल्य या तो आ लो या तो या लो मूल्य लेवानुं छे तथा तेमनी वच्चेना अंतरना गुणाकारने विद्युत डायपोल मोमेंट कहे छे। तेने बेटा विद्युत डायपोल मोमेंट कहे छे अने जेने P वडे दर्शावाय छे जेनी संज्ञा छे कैपिटल P कहे छे। जेने P वडे दर्शावाय छे तो P बराबर शुं थशे बोलो P बराबर 2 मांथी कोईपण एक विद्युत भारनुं मूल्य लई लो एटले के Q गुण્યા तेमनी वच्चेनुं अंतर करी देवानुं छे तो तेमनी वच्चेनुं अंतर थई जाय 2a। आ 2a तो डायपोल मोमेंट कहे छे जेने P वडे दर्शावाय छे जेने P वडे दर्शावाय छे अने ते सदिश राशि छे
અને તે સદિશ રાશિ છે. તો આજે ડાયપોલ મોમેન્ટ અત્યારે તમે ભણ્યા છો, વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ, એવું ને એવું હું તમને લોકોને ભવિષ્યમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ પણ ભણાવીશ. તો અહીંયા વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ રાશિ છે, તો આના માથે તીર મૂકવાનો. અહીંયા વિદ્યુત ભાર તો અદિશ છે, એટલે આપણે અહીંયા અંતરને એક સદિશ બનાવીને કામ ચલાવતા હોઈએ છીએ. તો P બરાબર Q ગુણ્યા 2A. હવે ઘણાને પ્રશ્ન થશે કે સર, જો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એ સદિશ રાશિ છે તો એની એક ચોક્કસ દિશા હોય કે ન હોય? તો એની દિશા યા તો -Q થી +Q તરફ લેવાય, યા તો +Q થી -Q તરફ લેવાય. તો આવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હતા, એટલે આપણે શું કર્યું? રૈવાજિક રીતે એક દિશાને ફિક્સ કરી દીધી. તેની પાછળ કોઈ એવો ચોક્કસ નિયમ નથી, યાદ રાખજો. આપણે એક દિશા ફિક્સ કરી દીધી કે આપણે આ દિશામાં ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈશું. તો આપણે કઈ દિશા ફિક્સ કરી? આપણે -Q થી +Q તરફની દિશા બેટા ફિક્સ કરી દીધી. તો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા બોલો ક્યાંથી ક્યાં હોય છે? જલ્દી બોલો. કયા વિદ્યુત ભારથી કયા વિદ્યુત ભાર તરફ? ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા -Q થી +Q વિદ્યુત ભાર તરફ હોય છે. ભૂલવાનું નથી. એનું આ સૂત્ર તો ભાઈ તમારા માટે બહુ જ મોટું કામ કરશે. આ સૂત્ર નહીં આવડે તો આજનો લેક્ચર તો શું, ઘણું બધું તમે લોકો મિસ કરશો. તો આ P બરાબર Q × 2A, આ એનું સૂત્ર થઈ ગયું. અને તેની દિશા થઈ ગઈ -Q થી +Q વિદ્યુત ભાર તરફ. છાપી લો તમારા ચોપડાની અંદર, લખી લો. ચાલો, લખાઈ ગયું હશે? લખાઈ ગયું છે? બોલો. યસ. હવે તમને લોકોને બોર્ડની પરીક્ષામાં MCQ પૂછે કે કોઈ પણ ડાયપોલનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો હતો? બોલો બેટા, શું જવાબ આપશો? ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો હોય? કુલ બોલો જલ્દી. ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર. તો ડાયપોલ કેટલો હોય? -Q અને વત્તા અહીંયા +Q બરાબર 0 હોય છે. આનો મતલબ આપણે એવા ડાયપોલનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે જેનો કુલ વિદ્યુત ભાર તો 0 જ છે. કારણ કે અહીંયા જેટલો ઋણ છે, અહીંયા એટલો ધન છે, તો આ બેનો સરવાળો કરશો તો બેટા તમને લોકોને 0 જ મળવાનો છે. પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોતું નથી, પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોતું નથી. આ ડાયપોલનું કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 ન થાય. કેમ? કારણ કે -Q અને +Q જે છે તેના અલગ અલગ સ્થાન છે. 0 હોતું નથી કારણ કે વિદ્યુત ભારોના સ્થાન અલગ અલગ છે. કારણ કે વિદ્યુત ભારોના સ્થાન અલગ અલગ છે. સ્થાન અલગ અલગ છે. તો મેં તમને લોકોને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર યાદ છે ડાયપોલની વિદ્યુત ક્ષેત્રની રેખાઓ દોરતા શીખવાડી હતી કે આમ +Q માંથી નીકળીને -Q માં જાય, +Q માંથી નીકળીને -Q માં જાય, +Q માંથી નીકળીને -Q માં જાય. તો બેટા ડાયપોલનો કુલ વિદ્યુત ભાર 0 હોવા છતાં તેનું કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોતું નથી. એનું કારણ એ છે કે આ બંને અલગ અલગ સ્થાને છે. જો +Q અને -Q એક જ સ્થાને હોત ને તો તેનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થાત. કેમ? કારણ કે +Q જે છે તે પોતાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ ઉત્પન્ન કરે અને -Q અંદર તરફ ઉત્પન્ન કરે, અને બંને જો એક જ જગ્યાએ હોય તો બહાર જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું હોય એટલું જ પાછું આવતું હોય, એટલે પરિણામી 0 થઈ જાય. પણ જો બંને એક સ્થાને હોય તો અહીં તો બંને અલગ અલગ સ્થાને છે, બંને વચ્ચેનું કંઈક અંતર છે, એટલે બેટા આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તે ક્યારેય 0 હોતું નથી. હવે તેના એકમની વાત કરી લઈએ તો ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ બોલો. તમારામાંથી કોઈ બોલી શકે ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ શું થશે? તો અહીંયા તમે ડાયપોલ મોમેન્ટ P, તો P નું સૂત્ર શું હતું? કોને યાદ છે? P બરાબર શું લખ્યું હતું મેં હમણાં? P બરાબર Q ગુણ્યા 2A. તો Q એટલે કુલંબ અને 2A એટલે અંતર એટલે મીટર, તો તેનો એકમ થઈ જશે કુલંબ મીટર. આ તેનો એકમ થઈ જાય કુલંબ મીટર.
આ cm એટલે સેન્ટીમીટર નથી, યાદ રાખજો. ધીસ ઇઝ નોટ સેન્ટીમીટર, ધીસ ઇઝ કુલમ્બ મીટર. આ કુલમ્બ મીટર છે અને તેનું પારિમાણિક સૂત્ર, તો તેનું પારિમાણિક સૂત્ર પણ આપણે બનાવી શકીએ. પારિમાણિક સૂત્ર આની અંદર દળ તો છે જ નહીં એટલે m0. મીટરનું શું થઈ જાય L1. સમય, અચ્છા કુલમ્બનું શું થઈ જાય, કુલમ્બનું, તો કુલમ્બનું સૂત્ર થઈ જાય AT. તમને ખબર હોવી જોઈએ એમ્પિયર ઇન્ટુ ટાઈમ એ કુલમ્બનું પારિમાણિક સૂત્ર હોય. તો આનાથી શું થઈ ગયું બોલો, m0, L1, T1 અને A1. આ થઈ ગયું વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટનું પારિમાણિક સૂત્ર, જે તમારા પરીક્ષાની અંદર 1 માર્ક્સની અંદર MCQમાં આવી શકે. હા કે ના બોલો, મુદ્દામાં ખબર પડી હોય તો આપણે બીજી બોર્ડની પરીક્ષાની અગત્યની થિયરી તરફ પ્રયાણ કરીએ. ક્લિયર છે બેટા? ક્લિયર છે ભાઈ? બાકી બધાને આવડ્યું કે નહીં આવડ્યું? યસ. તો આ આપણે વિદ્યુત ડાયપોલનો અભ્યાસ અહીંયા આગળ સમાપ્ત કર્યો. તો વિદ્યુત ડાયપોલને યાદ રાખજો, ડાયપોલ મોમેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ ભૂલી જતા હોય છે. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે બેમાંથી કોઈ પણ એક વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા તેમની વચ્ચેનું અંતર, તેને કહેવાય ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો Q ગુણ્યા 2a કરી દો એટલે તમને ડાયપોલ મોમેન્ટ મળી જાય. ધેટ્સ ઇટ. આના પછી આવે છે બેટા બિંદુવત ડાયપોલ કોને કહેવાય? બિંદુવત ડાયપોલ કોને કહેવાય? જો કે આ ખાલી MCQ માટે જ કામનું છે, બાકી કંઈ કામનું નથી. તો આપણે હમણાં જ જોયું હતું કે અહીંયા -Q લઈ લો, આ બાજુ +Q લઈ લો અને બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે કેટલું લેતા હોઈએ છીએ, 2a. આ કિસ્સામાં આ ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ કયા સૂત્રથી અપાય? તો આપણે હમણાં જ જોયું હતું કે P સદિશ બરાબર તેમની વચ્ચેનું અંતર 2a ગુણ્યા બેમાંથી કોઈ પણ એકનું મૂલ્ય Q. તો આ થઈ જાય છે બેટા 2aq. આ થઈ જાય 2aq. આ રીતે P બરાબર 2aq. હવે તમે જુઓ અહીંયા મેં ટોપિક લખેલો છે બિંદુવત ડાયપોલ. તો જો આ બંને વિદ્યુત ભારોને એકબીજાની ખૂબ જ પાસે લઈ આવીએ, એટલે આ બંને વિદ્યુત ભારોને એકબીજાની ખૂબ જ પાસે લઈ આવીએ તો બોલો બંને વચ્ચેનું અંતર જે છે તે શૂન્યની નજીક જાય કે ન જાય? અત્યારે તમે જુઓ આ બંને વચ્ચેનું જેમ જેમ આપણે પાસે લાવીએ અંતર ઘટે 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 અને બંનેને એકબીજાની ખૂબ જ પાસે લઈ આવીએ તો બંને વચ્ચેનું જે અંતર છે 2a તે શૂન્યની નજીક જતું રહે છે. તો આ સૂત્રમાં જો P બરાબર 2aq આ જે 2a છે ને 2a એ જો શૂન્યની નજીક જતો રહે, લિમિટ 2a ટેન્ડ્સ ટુ 0, આવું 11માં તમે કર્યું હશે, 11માં કર્યું હશે. અને આ જે વિદ્યુત ભાર છે -Q હોય કે +Q હોય તેનું મૂલ્ય અનંત જતું રહે, લિમિટ Q ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. તો જો બંને વચ્ચેનું અંતર 2a શૂન્યને અનુલક્ષે અથવા આ વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય અથવા નહીં અને વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય અનંત થાય તો મળતી ડાયપોલને કેવી ડાયપોલ કહેવાય? બિંદુવત ડાયપોલ કહે છે. તો તેને બેટા બિંદુવત ડાયપોલ કહે છે. આ રીતે બિંદુવત ડાયપોલ તમને MCQની અંદર ખાલી પૂછે તો યાદ રાખજો, અંતર શૂન્યની નજીક કરી દેવાનું છે અને વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય અનંત કરી દેવાનું છે તો મળતી ડાયપોલને બિંદુવત ડાયપોલ કહે છે. બોલો બેટા, ક્લિયર થઈ ગયું છે? બોલો તો જરા. રેડી? બોલવામાં બહુ પાછા પડો છો ભાઈ. હવે હું તમને લોકોને 2 થિયરી શીખવાડીશ. હવે આજના લેક્ચરમાં જ બંને થઈ જાય છે કે નહીં મને નહીં ખબર, પણ આ 2 થિયરીમાંથી એક થિયરી તમારી બોર્ડની પરીક્ષામાં ગેરંટીથી છપાશે. એટલે તમારે પણ હું જેવી છાપું ને એવી પરીક્ષામાં છાપીને આવવાની છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવર. અત્યાર સુધી બોર્ડની પરીક્ષાનું જો આપણે અવલોકન કરીએ તો આ થિયરી કેટલી બધી વાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગઈ હશે, ઘણી બધી વાર. 1 વર્ષ છોડીને બીજા વર્ષે આવી જ જાય છે, બોર્ડમાં પૂછે જ છે. તો એ થિયરીનો હવે આપણે અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. જો કે બંને થિયરી તો એકસાથે પતાવી અશક્ય છે, એટલે આપણે એક એક કરીને પતાવીશું, કોઈ ચિંતા નહીં. હવે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે જે આ ડાયપોલ ભણ્યા
આ ડાયપોલમાં અહીંયા માઇનસ ક્યુ વીજભાર, અહીંયા પ્લસ ક્યુ વીજભાર. તો બેના બંને વિદ્યુત ભારોને જોડતી જે આ રેખા હોય ને તેને કહેવાય ડાયપોલની અક્ષ. શું કહેવાય? ડાયપોલની અક્ષ. તો અહીંયા માઇનસ ક્યુ વીજભાર છે, અહીંયા પ્લસ ક્યુ વીજભાર છે, બંનેને જોડતી રેખાને કહેવાય ડાયપોલની અક્ષ. તો આપણે ડાયપોલની અક્ષ પર આ બિંદુ પાસે અહીંયા આ ડાયપોલની અક્ષ કહેવાય. તો મારે આ ડાયપોલની અક્ષ પર આ ડાયપોલનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે અને આ ટોપિક બોર્ડની પરીક્ષામાં વરદાન સ્વરૂપે છે કે હું આઈશ જ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. લખો ટોપિક, પ્રશ્ન લખો. ડાયપોલના કેન્દ્રથી અક્ષ પર ડાયપોલના કેન્દ્રથી અક્ષ પર કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધો. આ આપણો પ્રશ્ન છે. તો અત્યારે હું તમને લોકોને ક્યાં શીખવાડું છું? અત્યારે હું તમને લોકોને શીખવાડું છું ડાયપોલની અક્ષ પર. આના પછીનો જે બીજો ટોપિક છે તે ડાયપોલની વિષુવ રેખા પર છે. વિષુવ રેખા એટલે અહીંયા આ જગ્યા, આ અક્ષને લંબ જે રેખા હોય ને તેને વિષુવ રેખા કહેવાય. તો ડાયપોલની અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે આ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું છે. અને વિષુવ રેખા પર જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું કહે તો ડાયપોલના કેન્દ્રથી વિષુવ રેખા પર બિંદુ અહીં આવે, અક્ષ પર અહીં આવે, વિષુવ રેખા પર અહીં આવે. અને આ જે બે શબ્દો છે અક્ષ પર અને વિષુવ રેખા પર, તેને આપણે પ્રકરણ નંબર 5ની અંદર ગજિયા ચુંબક માટે પણ વાપરીશું. ચુંબકની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકની વિષુવ રેખા પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધો, એ 5મા ચેપ્ટરની અંદર આવશે. તો વિષુવ રેખા શું હોય? અક્ષને લંબ રેખા હોય અને કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી હોય, બસ એને વિષુવ રેખા કહેવાય. મારો અવાજ સાંભળો છો લા મૂંગા પ્રાણીઓ? બોલો. હા આભાર. આકૃતિ દોરો મારી સાથે સાથે. ચલો, આકૃતિ મસ્ત મજાની દોરવાની છે. બિલકુલ ગપ્પા મારતા નહીં આકૃતિ દોરવામાં. અહીંયા છે માઇનસ ક્યુ, દોરો. અહીંયા છે પ્લસ ક્યુ અને આ બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે ફિક્સ કરી દીધું છે કે આપણે 2a લઈશું. અને હવે આપણે શું કરવું છે? કેન્દ્રથી જવાનું, અંતર કેન્દ્રથી માપવાનું. તો આ ડાયપોલના અહીંયા કેન્દ્રથી, અહીંથી ડાયપોલના કેન્દ્રથી આર અંતરે, ડાયપોલના કેન્દ્રથી આર અંતરે અહીંયા આ જગ્યાએ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. આ પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. તો જો ડાયપોલના કેન્દ્રથી હું કેટલો ખસી ગયો? આર ખસી ગયો. તો આ ડાયપોલની અક્ષ પર પી બિંદુએ મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. અચ્છા, હવે તમે જુઓ, બંને વચ્ચેનું કુલ અંતર 2a હોય તો બોલો કેન્દ્રથી લઈને અહીં સુધીનું અંતર a થઈ જશે અને આ અંતર પણ બેટા a થઈ જશે. a થઈ જશે. હવે આ થિયરી લોકો ગોખે છે, મને ખબર નહીં પડતી કે આમાં ગોખવા જેવું શું છે. આમાં છે બુદ્ધિ વાપરવાનો પ્રયાસ. બુદ્ધિ વાપરો. તમે જુઓ, આ પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક આ ધન વીજભારનું ઉત્પન્ન થશે, બિલકુલ થશે. આ જ પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઋણ વીજભારનું પણ ઉત્પન્ન થશે, બિલકુલ થશે. એ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રનો બોલો આપણે કયો સરવાળો કરીશું કે જેથી આપણને પી બિંદુ પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી જાય? સાદો સરવાળો કે સદિશ સરવાળો? સદિશ સરવાળો. તો સર કેમ સદિશ સરવાળો કરવાનો? કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદિશ રાશિ છે. કઈ રાશિ છે? સદિશ. તો જ્યારે પ્લસ ક્યુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે અહીંયા શોધીને લખો, માઇનસ ક્યુનું અહીંયા શોધીને લખો, તો પી બિંદુએ કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમારે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતથી શોધવું પડે. અને સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું કહે છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તે બધા જ વિદ્યુત ભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કયો સરવાળો? બેટા બોલો જલ્દી એકવાર. જય માતાજી. સાદો કે સદિશ? સદિશ સરવાળો. એટલે આપણે પહેલા પ્લસ ક્યુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી લઈએ, પછી માઇનસ ક્યુનું શોધી લઈએ અને બંનેના સરવાળો કરી દઈએ અને આપણો ટોપિક પતી જાય. તો આમાં કયું રોકેટ સાયન્સ? બોલો મને શું અઘરું લાગે છે આમાં વિદ્યાર્થીઓને? અરે લોલીપોપ થિયરી છે યાર. ચાલો, હવે આ પ્લસ છે, પ્લસ. તો મેં તમને લોકોને શીખવાડ્યું છે, જુઓ દોરતા નહીં, પ્લસ ક્યુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તેનાથી દૂર જાય, મેં તમને શીખવાડ્યું છે. અને માઇનસ ક્યુનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તેના તરફ આવે. આ તો તમને લોકોને યાદ હશે જ, બિલકુલ યાદ છે સર. તો અહીંયા તમે જુઓ,
કે પહેલાં તમે મને આ ક્યુ થી પી નું અંતર કહી દો. બોલો આ અંતર કોણ કહેશે? તમારામાંથી કોઈ લખાવી શકે મને આ અંતર કેટલું થશે? આ આટલું. તો આ આર છે, આ આર છે અને આ એ છે. તો જો આ આર માંથી એ બાદ કરી દઉં તો બોલો બાકીનું અંતર કેટલું થઈ જશે? બોલો જલ્દી. આર માઇનસ એ, આર માઇનસ એ. તે જ રીતે મને કહો માઇનસ ક્યુ થી બોલો પી સુધીનું અંતર કેટલું થાય? આ અંતર કેટલું થાય? તો આ અંતર કેટલું છે? આર. આ અંતર કેટલું છે? એ. તો બોલો માઇનસ ક્યુ થી બિંદુનું અંતર કેટલું થાય? બોલો આર પ્લસ એ. તો એક થઈ જાય તમારે આર માઇનસ એ, એક થઈ જાય તમારે આર પ્લસ એ. હવે તમે કહેશો સર આ અંતર શોધવાની ક્યાં જરૂર પડી? તો ભાઈ બિંદુવત વીજભારથી આર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર કોઈ એક જણ બોલી દો, હું ખુશ થઈ જઈશ. મેં શીખવાડ્યું છે. બિંદુવત વીજભારથી આર અંતરે આવેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર ઈ બરાબર શું શીખવાડ્યું હતું? કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. તો આપણે અહીંયા કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર અને આના માટે બી કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. બસ પતી ગયો પ્રશ્ન. કશું કરવાનું નથી. પહેલાં એક બે લાઈનો વર્ણનમાં લખી દઈએ. લખો ડાયપોલના મધ્ય બિંદુથી મધ્ય બિંદુથી આર અંતરે આવેલા બિંદુ પી પાસે આર અંતરે આવેલા બિંદુ પી પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે. શોધી લઈએ. ચલો હવે ત્યાં વારાફરતી વારો ને તારા પછી મારો. તો પહેલા પ્લસ ક્યુ નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લખાવડાવો. માઇક ચાલુ કરો અને મને લખાવડાવો. બોલો પ્લસ ક્યુ ના કારણે, પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારના કારણે બોલો પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. માઇક ચાલુ કરો ભાઈ. કેટલું આવશે? બોલો પ્લસ ક્યુ ના કારણે પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ક્યુ બરાબર બોલો કે ક્યુ બાય આ વિદ્યુત ભારથી બિંદુનું અંતર આર માઇનસ એ છે. તો આર માઇનસ એ નો સ્ક્વેર. સૂત્ર તો એ જ લગાડ્યું છે ને ભાઈ, કે ક્યુ બાય આર સ્ક્વેર. કેમ આવું કરો છો? અને આપણે સદિશ સરવાળો કરીએ છીએ તો પાછળ એક એકમ સદિશ મૂકવો પડે. તો આપણે આ ડાયપોલનો એક સદિશ પરમેનન્ટલી વ્યાખ્યાયિત કરી દીધો છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ પી. તો આપણે તે પીનો જ એકમ સદિશ પાછળ મૂકી દઈએ, પી કેપ. આ થઈ ગયું તમારું સમીકરણ નંબર 1. હા કે ના બોલો? આ સ્ટેપમાં ખબર પડી કે ના પડી? જલ્દી બોલો. બોલો, અરે બોલો બેટા જલ્દી. યસ. હવે તમારે લખાવાનું છે. હવે તો લખાવું જ પડશે. બોલો માઇનસ ક્યુ વિદ્યુત ભારના કારણે પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બોલો લખાવડાવો. કેટલું આવશે? ઈ માઇનસ ક્યુ બરાબર, તો માઇનસ છે ને એટલે માઇનસ કે ક્યુ છેદમાં આર પ્લસ એ નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેપ. આ થઈ ગયું તમારું સમીકરણ નંબર 2. આ સમીકરણ નંબર 2 થઈ ગયું. ધેટ્સ ઇટ. તો તમને બંને વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવડી ગયું. બોલો હવે એનો કયો સરવાળો કરીએ? સાદો કે સદિશ? યસ. તો હવે પી બિંદુ પાસે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો તમારે શોધવું હોય તો ઈ પી બરાબર તો પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને માઇનસ ક્યુ બિંદુવત વિદ્યુતભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સદિશ સરવાળો કરી દેવાનો છે. તો હવે આ બંને કિંમતો આપણે અહીંયા મૂકવાની છે અને પછી એને સોલ્વ કરવાનું છે. એટલે હું બોર્ડ અહીંયા થોડું સાફ કરું છું. તમારે લખાઈ ગયું હોય તો બોલો તો હું સાફ કરી દઉં. લખાઈ ગયું છે બેટા? બોલો. ચાલો લખાઈ ગયું છે તો આપણે ઉપરથી થોડું મેદાન સાફ કરી દઈએ. તો આ સૂત્રથી ચાલુ કરું છું બરાબર, બંનેના સરવાળાથી. તો શું મળ્યું આપણને?
પી બિંદુ પાસે એટલે કે અક્ષ પર કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વત્તા માઇનસ ક્યુ વિદ્યુત ભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો. બોલો તમારામાંથી કોને આ EQ નું સૂત્ર યાદ રહી ગયું? હવે તો યાદ રહી જવું જોઈએ. શું છે સૂત્ર? બોલો. કે ક્યુ છેદમાં R માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેપ માઇનસ, કારણ કે આનું મૂલ્ય માઇનસ હતું ને, કે ક્યુ છેદમાં R એનો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ પી કેપ. તો બંનેમાંથી કોમન આવતી વસ્તુઓ બહાર કાઢી લો તો EP માટે જો કે અને ક્યુ કોમન આવે છે, કૌંસમાં 1/r માઇનસ એનો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 1/r પ્લસ એનો હોલ સ્ક્વેર, અને આ બંનેનો પી કેપ બી કોમન આવે છે, જેને હું અહીંયા પાછળ લખી દઉં. બોલો બેટા, આ સ્ટેપમાં ખબર પડી? બોલો હા કે ના? આવડ્યું? ચાલો, હવે લસા ગુસા લેતા તમે લોકો નાનપણમાં શીખ્યા છો. તો પી બિંદુ પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો કે ક્યુ આ જે છે તે અહીંયા ઉપર ગણાઈ જાય એટલે R વત્તા એનો વર્ગ થઈ જાય. R માઇનસ એ આ બાજુ ગુણાઈ જાય તો R માઇનસ એનો વર્ગ થઈ જાય. અને છેદમાં તમે લોકો શીખ્યા છો. બોલો, A માઇનસ બી એ વત્તા બી. શું સૂત્ર છે ગણિતમાં? A માઇનસ બી એ વત્તા બી, એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. તો જો આ A માઇનસ બી અને આ A વત્તા બી, તો શું લખાય? A સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર, પણ એનો વર્ગ છે. જુઓ, વર્ગ છે એટલે અહીંયા વર્ગ પણ તમારે કરવો પડે, અને પાછળ અહીંયા પી કેપ લખાશે. મને એવું લાગે તમને લોકોને ખબર પડે છે, હા કે ના? યસ. તો આ થઈ જશે કે ક્યુ. બોલો, R વત્તા એનો વર્ગ ઉકેલો તો આપણે છે ને A વત્તા બીનો વર્ગ, A સ્ક્વેર વત્તા બી સ્ક્વેર વત્તા 2AB, પછી માઇનસ. ચલો, A માઇનસ બીનો વર્ગ શું થઈ જાય? તો A સ્ક્વેર વત્તા બી સ્ક્વેર. બડે વત્તાનું માઇનસ થઈ જશે. કેમ? કારણ કે આગળ માઇનસ નિશાની છે ને હું કૌંસ પહેલેથી જ ખોલી દઉં છું. તો વત્તા A સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું લખી દઉં? માઇનસ A સ્ક્વેર, અને માઇનસ 2AB આવે. બોલો, માઇનસ 2AB છે ને આગળ માઇનસ નિશાની છે, શું થઈ જશે? પ્લસ 2AB. અરે પડી ખબર? બોલો. હવે આટલું ગણિત આવડતું હોય તો જ ફિઝિક્સ લીધું હોય આપણે, બરાબર? એટલે સાયન્સમાં તો જ આવ્યા હોઈએ કે આટલું બેઝિક ગણિત આપણું પાવરફુલ હોય. તો જો R સ્ક્વેરથી R સ્ક્વેર છમછમાછમ, અને A સ્ક્વેરથી A સ્ક્વેર મરી જાય. તો બોલો, પી બિંદુ પાસે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તે આવશે કે ક્યુ કૌંસમાં 2RA વત્તા 2RA કેટલા થઈ જાય? 4RA, અને છેદમાં લખાશે R સ્ક્વેર માઇનસ A સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર, અને અહીંયા લખાશે પી કેપ. લખી લો અહીં સુધી, પછી હું આગળ વધું. અહીં સુધી લખી લો. લખાઈ ગયું છે દરેકને? લખાઈ ગયું છે બેટા? ઓકે, તો આગળ જઈએ. થોડુંક મેદાન સાફ કરો. હવે તમે જુઓ, હમણાં જ મેં તમને ડાયપોલ મોમેન્ટ P નું સૂત્ર શીખવાડ્યું. બોલો તો કોઈ એક જણ, P બરાબર શું હોય? P બરાબર 2AQ. તો બોલો, EP બરાબર, હવે જોજો હું શું બુદ્ધિ વાપરું છું. જુઓ, આ K, તો અહીંયા K લખી દઉં છું, પછી કૌંસમાં હું લખું છું 2AQ. બાકી બચેલી વસ્તુઓ બહાર લખી દો. તો કઈ કઈ વસ્તુ બચી હું તમને કહું. એક 2 બચ્યો ને એક R બચ્યો. તમે કહેશો સર ના ખબર પડી, વેટ કરો, જો હું તમને શીખવાડું. આ પદ ને આ પદ સરખું જ છે. જો હું તમને કહું, આ K તો આ રહ્યો K, પછી Q તો આ રહ્યો Q, પછી 4ના 2 ભાગ પાડી દીધા. જુઓ, 2 ગુણ્યા 2 4. પછી R તો આ રહ્યો R, પછી A તો આ રહ્યો A, અને પાછળ પી કેપ તો છે જ. હવે ખબર પડી કે ના પડી? બોલો, પડી? બોલો બેટા. લખાઈ ગયા? અવાજ કેમ નહીં આવતો? યસ. તો મેં કશું કર્યું નહીં, ખાલી આ 4ના ભાગલા પાડી દીધા. તો 4ને ખાલી 2 ગુણ્યા 2 કર્યા, અને 2AQ ને સાઈડ પર કરી દીધો. બીજું કશું જ કર્યું નથી. અને બોલો, આ 2AQ ની જગ્યાએ શું લખાય? P લખાય. P. તો આ થઈ જાય P,
આ 2 આગળ લખી દઉં, આ 2 આગળ લખી દઉં તો 2k આની જગ્યાએ p અને r છેદમાં અહીં આવી જશે r² માઇનસ a² નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ લખાશે p કેપ. તો આ થઈ ગયું તમારા ડાયપોલની અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માસ્ટર બ્લાસ્ટર સૂત્ર, જે દરેક વિદ્યાર્થીને આ સાબિતી કમ્પલસરી આવડવી જોઈએ, કમ્પલસરી આવડવી જોઈએ, આવડવી જ જોઈએ, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. અને હવે જો આ આરનું મૂલ્ય એની સાપેક્ષમાં ઘણું જ વધારે હોય, જોજો, જો આર ગ્રેટર દેન એ હોય, જો આર ગ્રેટર દેન એ હોય તો બોલો આ a² ને શું કરી શકાય? હોય તો યસ, હોય તો a² ને અવગણી શકાય. આનો મતલબ આપણે જે આ પી બિંદુ છે, આ પી બિંદુને જો અક્ષ પર આપણે બહુ જ દૂરના અંતરે ધારી લઈએ તો બેટા આર વધી જાય. જો આર એ કરતાં ઘણો જ વધી જાય તો આપણે એને અવગણી શકાય. તો અહીંથી તમે આ એને અવગણો તો શું આવે છે બોલો? અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર 2kpr છેદમાં એને અવગણો એટલે 0 મૂકી દો તો અહીંયા આરના વર્ગનો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? આરની 4 ઘાત ઇન્ટુ પી કેપ. હવે આરથી 4 ઘાત જાય તો 3 બચે, તો અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આવી જાય 2kp છેદમાં આરનો ઘન ઇન્ટુ પી કેપ. આ સૂત્ર આવે ડાયપોલની અક્ષ પર દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર, જ્યારે આ વ્યાપક સૂત્ર છે અને આ દૂરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. તો બોલો આ સાબિતીમાં તમને લોકોને ખબર પડી ગઈ કે નહીં ખબર પડી? બોલો બેટા એકવાર. આવડી ગયું બધાને કમ્પ્લેટ? આવડશે પરીક્ષામાં પૂછાય તો બોલો યસ. તો અહીં સુધી રાખીએ છીએ. કાલે આપણે શું કરીશું? તો કાલે આપણે આ જ ડાયપોલની વિષુવ રેખા પર, આ જે વિષુવ રેખા છે તે વિષુવ રેખા પર આપણે સાબિત કરીશું. અને ત્યાર પછી આપણે ટોર્કનું સૂત્ર, કાલે આપણે 2 થિયરીનો ટાર્ગેટ રાખીશું. કાલે આપણે 2 થિયરી સમાપ્ત કરવાની, અને પછી તમારો આ ચેપ્ટરની અંદર એક જ ટોપિક કદાચ રહેશે ફ્લક્સવાળો, અને એક બીજો છે સતત વિતરણવાળો. એ 1-2 ટોપિક સમાપ્ત કરીને તમારું ચેપ્ટર અહીંયા આગળ થિયોરેટિકલી સમાપ્ત થાય છે. પછી આપણે ન્યુમેરિકલ પર જમ્પ કરીશું. બરાબર? લખતા રહેજો નોટ્સ સાથે સાથે, તો મજા આવશે. બરાબર? થેન્ક યુ સો મચ.